गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धोरण 10 विषय संस्कृत, चैप्टर नंबर 10 त्वमेका भवानी। तू एक ज माँ जगदंबा। आ एक पद्य है जेनी अंदर श्लोकोनी रचना करी है आदिगुरु शंकराचार्यए। माँ जगदंबानी स्तुति एक स्तोत्र द्वारा अहींया रजू करवामां आवेली है, जेमां भक्त अन्य कोईनी शरणागति स्वीकारवा तैयार नहीं, फक्त एक अबोध बाळकनी जेम भक्तिनुं सतत दर्शन ए करता रहे अने माना शरणोमां ज ते समर्पित थाय तेवी भावना स्पष्ट करेली है। तेने कोई संसारना संबंधीओ साथे लेवा देवा नहीं, तेना माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री के पति पत्नी जेवा संबंधों में જરાય रस नहीं। तेने बस माँ जगदंबा ज सर्वस्व है तेवुं ते माने छे अने एवी ज सुंदर रीते गाई शकाय तेवी आ एक स्तोत्रनी रचना आदिगुरु शंकराचार्यए करेली है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातः पहला न पछीना जे शब्दों है बधा शब्दों अर्थ समझी लो। तातः एटले पिता, माता एटले माता, बंधु भाई बहन सगा संबंधी, पुत्रो पुत्र पुत्री डॉटर, भृत्यो नौकर भर्ता भरण पोषण करनार, जाया पत्नी, विद्या ज्ञान, वृत्तिर्ममेव एटले के रोजिंदू कामकाज। आ बधा जनी आगळ शुं लागेलुं छे न, एटले के आ कोई साथे मारे लेवा देवा नथी। नथी माता, नथी पिता, नथी भाई बंधुओ के नथी पुत्र के नथी पुत्री के नथी भृत्य एटले के नौकर के नथी कोई भरण पोषण करनार, नथी पत्नी, नथी विद्या के नथी कोई मारू कार्य करनार। हे माँ जगदंबा गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। संधि विच्छेद करजो, गति ही प्लस त्वम एटले तमारामां ज मारी गति हो। त्वम एका तू एक ज माँ जगदंबा, तारा शरणों में मारी गति हो। बीजो श्लोक है न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न जानामि दानम, न जानामि एटले हूँ नहीं जाणतो, दानम च न्यास योगम नहीं हूँ दान करवानुं जाणतो के नहीं हूँ न्यास के योग जाणतो जे आपणे योगा करीए छीए ते। न जानामि तंत्रम के नहीं हूँ कोई तंत्र विद्या जाणतो के नहीं हूँ स्तोत्र के मंत्र जाणतो। न जानामि पूजा, पूजा कई रीते करी शकाय ते पण हूँ नहीं जाणतो। न च न्यास योगम जेने मेडिटेशन कहेवाय, जे आपणे प्राणायाम वगैरह करीए छीए ते न्यास योग, हूँ ए न्यास योग पण नहीं जाणतो। हे माँ जगदंबा तारा शरणों में मारी गति हो। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हूँ नहीं जाणतो कि पुण्य शू, कि हूँ नहीं जाणतो कि तीर्थ शू छे, हूँ नहीं जाणतो कि मुक्ति कई रीते मळे छे अने जन्म कई रीते थाय छे। न जानामि भक्ति, हूँ नहीं जाणतो भक्ति शू छे कि नहीं हे माँ जगदंबा हूँ जाणतो कि व्रत कई रीते करी शकाय। हे माँ जगदंबा तारा शरणों में मारी गति हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आ श्लोकनी समझूती आपता पहला एक बाबत स्पष्ट करी दो कि आ श्लोक पूर्तिनी अंदर मोस्ट आईएमपी है, जे आपणे 7 श्लोक आईएमपी करावेला है तेनी अंदरनो एक श्लोक एटले आ विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि
ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. વિવાદે વિવાદોમાં દરેક શબ્દમાં સપ્તમી વિભક્તિનો પ્રયોગ કરવામાં આવેલો છે. વિવાદે વિવાદોમાં, વિષાદે વિષાદમાં, પ્રમાદે આળસમાં, પ્રવાસે પ્રવાસમાં, જલે પાણીમાં, ચ અનલે સંધિ વિચ્છેદ કરજો, ચ અનલે અને અગ્નિમાં, પર્વતે પર્વતોમાં, શત્રુ મધ્યે શત્રુઓની વચ્ચે, અરણ્યે જંગલમાં, શરણ્યે કોઈના શરણોમાં હોય, સદા મામ પ્રપાહી હંમેશા મને તેમાંથી તાર, એમાંથી મને બહાર નીકાળ, કોઈ પણ મુશ્કેલી. આ અહીંયા જે મુશ્કેલીઓ દર્શાવેલી છે તેની અંદરથી મને હંમેશા તું બહાર કાઢ. ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. હે માં જગદંબા, તારા શરણોમાં મારી ગતિ હો. ત્યાર પછીનો શ્લોક, આ પણ શ્લોક પૂર્તિની અંદર મોસ્ટ એમપી 7 શ્લોકમાંનો એક. અનાથો દરિદ્રો જરારોગયુક્તો મહાક્ષીણ દીન સદા જાડ્યવક્ત્ર વિપત્તૌ પ્રવિષ્ટ પ્રણષ્ટ સદાહં ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. રિપીટ કરું છું. અનાથો દરિદ્રો જરારોગયુક્તો મહાક્ષીણ દીન સદા જાડ્યવક્ત્ર વિપત્તૌ પ્રવિષ્ટ પ્રણષ્ટ સદાહમ ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. અનાથ એટલે કે કોઈ જેનું કોઈ નાથ નથી તે અનાથ. જે પહેલા શ્લોકની અંદર જ મેન્શન કરી દીધું છે કે હું અનાથ છું, આ કોઈ સાથે મારે કંઈ લેવા દેવા નથી, કોઈ સંબંધમાં તેને રસ નથી, એટલે અનાથ છે. અનાથ છું. દરિદ્ર ગરીબ છું. જરારોગયુક્ત, જરારોગ એટલે શું? તો વૃદ્ધાવસ્થાની સાથે આવતા રોગ, જેમ કે ઓછું સાંભળવું, ઓછું દેખાવું, ઓછું ચાલી શકવું, આ બધા વૃદ્ધાવસ્થાની સાથે આવતા રોગ છે, એનાથી યુક્ત છું. એટલે કે જરા રોગ મને લાગુ પડ્યો છે. મહાક્ષીણ દીન, દીન એટલે ગરીબ, ખાલી ગરીબ નથી, મહાક્ષીણ દીન એટલે કે ખૂબ જ ગરીબ છું, અત્યંત ગરીબ છું. સદા જાડ્ય વક્ત્ર, હંમેશા જાડ્ય વક્ત્ર, જાડ્ય એટલે જડ થઈ જવું, વક્ત્ર એટલે શરીર, જેનું શરીર, જેનો ચહેરો હંમેશા જડ થઈ ગયેલો છે. વિપત્તો પ્રવિષ્ટ, વિપત્તિમાં પ્રવેશેલો હું. પ્રણષ્ટ સદાહમ, તેને તું નાશ કર. ગતિસ્ત્વમ ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. હે મા જગદંબા, તારા શરણોમાં મારી ગતિ હો. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે શ્લોક નંબર 4 અને 5 શ્લોક પૂર્તિ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. વિશેષની અંદર આપેલા શબ્દાર્થ અને સંધિ જોઈ લેવા. સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન પહેલો, વૃત્તિ શબ્દસ્ય કહ અર્થ? જીવનચર્યા. ક જીવનચર્યા. કુત્ર પ્રવિષ્ટસ્ય ભક્તસ્ય ભવાની એકા એવ ગતિ વર્તતે? વિપત્તો. ભવાની ઇતિ ડેશ પદમ અસ્તિ? ખ સંબોધન પદમ, કારણ કે આપણે માતાજીને સંબોધિત કરીએ છીએ. હે મા જગદંબા, હે એટલે સંબોધન પદ છે. ન જાનામિ ડેશ લયમ વા કદાચિત? મુક્તિમ. ગતિસ્ત્વમ ડેશ ભવાની ત્વમેકા. પ્રશ્ન નંબર 3, રેખાંકિત પદાનામ સ્થાને પ્રકોષ્ઠાત ઉચિતમ પદમ ચિત્વા પ્રશ્ન વાક્યમ રચયત. અહમ ધ્યાનયોગમ ન જાનામિ. કિમ. બ્રેકેટમાં આપેલો સેકન્ડ વર્ડ કિમ. સેકન્ડ, મમ વૃત્તિ નાસ્તિ. કા. બ્રેકેટમાં આપેલો છેલ્લો. અરણ્ય સદા મામ પ્રપાહી. કુત્ર. બ્રેકેટમાં પેલો શબ્દ. પ્રશ્ન નંબર 5, ભક્ત પોતાના કયા કયા સ્વજનને છોડીને માતાને પોતાની એકમાત્ર ગતિ માને છે? તો જે પહેલા શ્લોકની અંદર કીધું કે માતા, પિતા, બંધુ, દાતા, પુત્ર, પુત્રી, ભાઈ ભાંડુઓ, નોકર ચાકર, પત્ની, વિદ્યા કે નથી કોઈ વૃત્તિ, આ બધા જ સ્વજનને છોડીને માત્ર એકમાત્ર ગતિ માને છે મા જગદંબાને. ભક્ત શું શું નથી જાણતો, તો એનો બીજો અને ત્રીજો શ્લોક
કે નથી હું વ્રત પૂજા જાણતો, કે નથી હું ન્યાસ યોગ જાણતો, નથી તંત્ર જાણતો, નથી મંત્ર જાણતો, નથી સ્તોત્ર જાણતો, નથી પૂજા જાણતો, નથી તીર્થસ્થાન જાણતો. બીજા અને ત્રીજા શ્લોકનું અનુવાદમાં આવશે. કઈ કઈ પરિસ્થિતિમાં ભક્ત માતાને રક્ષણ કરવા પ્રાર્થે છે. ચોથા શ્લોકની અંદર આપેલું અરણ્યે શરણ્યે સદામામ પ્રપાહી, આખો શ્લોક વિવાદોમાં, વિષાદોમાં, પ્રમાદમાં એટલે કે આળસમાં, પ્રવાસમાં એટલે કે મુસાફરીમાં, બરાબર છે, પાણીમાં, અગ્નિમાં. ત્યાર પછી અનાથો દરિદ્રો શ્લોકમાં ભક્ત પોતાને માટે કયા વિશેષણો વાપરે છે. તો એક તો અનાથ, દરિદ્ર, જરારોગ, અત્યંત ગરીબ, જડ શરીરવાળો. આ 5 છે. 5 વિશેષણોનો પ્રયોગ કરવામાં આવેલો છે. શ્લોક પૂર્તિ કરો, જે મેં તમને અગાઉ કહી દીધું છે. આ બધું જ તમારી ફેરબુકની અંદર લખવું અનિવાર્ય છે. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ડે.